प्रिय छात्र छात्री आज आलोचनार विषय वस्तु किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन सर्ट टाइप क्वेश्चन भेरी सर्ट टाइप क्वेश्चन जोड़ा कि 5 गोटी क्वेश्चन 2 मार्क आसो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वोकेशनल सब्जेक्ट रू से मु 35 गोटी संभावित प्रश्न तुम मान नहीं आसी 35 गोटी क्वेश्चन को जदि आम अभ्यास करवा ताहले निश्चित भाव परीक्षा रे आसुथिबा 5टी भेरी सर्ट टाइप 2 मार्क क्वेश्चन को आम सुंदर भाव में लिखिपर। तेणु आसतु आम से गुड़ी को आलोचना करवा गोटे पर गोटे। प्रथम क्वेश्चन रही आतिथ्य कहिले कौन बुझ। आतिथ्य कहिले अतिथि और अतिथि सत्कार का संपर्क बुझाए। यह एक कला जहाँ अतिथि प्रणायतर कार्य बा अभ्यास को बुझाए। शब्द प्रकरण अनुसार इटिमोलॉजिकली हॉस्पिटैलिटी शब्दटी लैटिन शब्द हॉस्पिस रु आसी जार अर्थ अतिथि बा गेस्ट दर्शक बा विजिटर। आतिथ्यर संज्ञा अभिधान अनुसार आतिथ्य होची अतिथि और अचिन्हा व्यक्ति को बंधुत्वपूर्ण उदार मन सहित अभ्यर्थना और सेवा प्रदान करवा। क्वेश्चन नंबर 2 अतिथि कहिले कौन बुझ। अतिथि कहिले जड़े व्यक्ति जी कि स्वागत सेवा पाती बंधु और संपर्क मान स्वागत किंबा होटेल रेस्टोरेंट से स्वागत करने सहित समस्त सेवा सुविधा जोगाई दे थांती। क्वेश्चन नंबर 3 द्विपाक्षिक जोगाजोग कहिले कौन बुझ। द्विपाक्षिक जोगाजोग कहिले ग्राहक और सेवा प्रदान करुवा संस्थार उत्तम संपर्क और बुझावणा को बुझाई कहुए। उत्तम सेवा पाई विभिन्न विभाग कर्मचारी मध्य जोगाजोग रहिबा आवश्यक। यह द्विपाक्षिक जोगाजोग कहुए। क्वेश्चन नंबर 4 प्रत्युत्तर प्रतिक्रिया कहिले कौन बुझ। फीडबैक प्रत्युत्तर हेउछि प्रेरक पठाई वार्ता पाइबा परे प्रापक प्रकाश करिथिया प्रतिक्रिया। एथिरु जना पड़े जे प्रापक वार्ताटी को ठीक भाव बुझीपारी बा भिन्न अर्थ रे बुझी। जोगाजोगर सफलता विफलता ही प्रतिक्रिया उपर निर्भर करे। क्वेश्चन नंबर 5 निष्ठावान ग्राहक कहिले कौन बुझ। निष्ठावान ग्राहक कहले एक निर्दिष्ट व्यवसायर वस्तु को जी व्यवहार करिथांती एवं अन्य मानक मध्य एही विषय रे सुपारिश करती। उदाहरण स्वरूप जदि जड़े ग्राहक मेफेयर होटेल बारंबार आसी रहिबा सहित अन्य मानक एही होटेल सुनाम विषय रे कहती एवं सेठार रहिबा पई सुपारिश करती ताहाको निष्ठावान ग्राहक बोली कहुए। परवर्ती प्रश्न कार्य पद्धतिर मानदंड विषय रे संक्षेप लेख। कार्य पद्धतिर मानदंड कहिले एक अनुष्ठान किंबा संस्थार प्रतिटी कार्य करिवार पद्धति को बुझाई थाए। एथिरे दर्शा जाइथिया समस्त सूचना कार्यावली अनुसार समस्त कार्य कर्मचारी माने कार्य करने सह एकदा आसी थाए जहाँकि सेमानकु अन्य संस्था ठारू भिन्न करिथाए। परवर्ती प्रश्न सामाजिक गणमाध्यम रो दुईटी उदाहरण दियो। सामाजिक गणमाध्यम रो दुईटी उदाहरण हेउछि फेसबुक ट्विटर। परवर्ती प्रश्न आतिथ्य शिल्प क्षेत्र में अतिथि मानक मंतव्य कहीं गुरुत्वपूर्ण। आतिथ्य सेवा संस्थार अतिथि मानकर मंतव्य से संस्थार व्यापार उन्नति आनिबार साहाय्य करे। तेणु अतिथि मानक मंतव्य सकारात्मक हेउ किंबा नकारात्मक हेउ ता मूल्यवान अटे। मंतव्य द्वारा आम जापर जे सही ग्राहक आम सेवार केते संतुष्ट किंबा केते मात्रा असंतुष्ट। परवर्ती प्रश्न कंपानीर नीति कहिले कौन बुझ। कंपानीर सत्तावली और सोपानुगुड़िक अनुष्ठान नीति नियम को गठन करने सह उभय कर्मजीवी एवं नियोजक मानक दायित्वबोध को परिलक्षित करिथाए। कंपानीर कर्मजीवी और मानकर अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने सह व्यवसाय नियोजक मानक चाहिदा को ध्यान रखि थांती। अतिथि प्रणायतर अंशगुड़िक कौन लजिंग ऑपरेशन होटेल रिजोर्ट मोटेल इत्यादि। परिवहन सेवा टैक्सी ट्रेन समुद्र पर्यटन और जहाजर यात्रा करवा। खाद्य पानीय विभाग रेस्टोरेंट कैफ बार इत्यादि को बुझाई थाए। आचरण कहिले कौन बुझ। आचरण कहिले लोकों प्रति दर्शाउथिबा उत्तम व्यवहार को बुझाए जहाँकि दयाशीलता और भद्रता सहित पूर्ण भाव में संश्लिष्ट जहाँकि समाज व्यवसाय और परिवार द्वारा ग्रहण कर जाई थाए। परवर्ती प्रश्न कार्य पंजिका बा लगबुक कहले कौन।
ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟପଞ୍ଜିକା ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ, ଘଟଣାବଳୀ, ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ମଲାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦୁଇଟି ଲେଖ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦୁଇଟି ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା ବୃତ୍ତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକ୍ଷପାତିତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଲେଖ। ଭୌତିକ ମୌଖିକ ଯୌନ ଶୋଷଣ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାହକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଯଥା ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା, ନାଇଟ୍ ଡ୍ରପ୍, ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ଦେବା, ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ଛୁଟି ଅଭିଯୋଗ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର IPR ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? IPRର ପୁରା ନାମ ବା IPR ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍, ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର। ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ନୈତିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନବର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜ୍ଞାନ, ସୃଜନଶୀଳତାର ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍, ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଛୁଇଁପାରୁ ତାକୁ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଯେପରି ଜମି, ଗାଡ଼ି, ଘର ଇତ୍ୟାଦି। ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବା ଚିନ୍ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିଥିବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ହେଉ ଅବା ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖା, କବିତା, ଗପ ବା ଗୀତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍, ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟର ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟର ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଯାଇଥାଏ, ଯଥା ବ୍ୟବସାୟର ଚିହ୍ନ, କମ୍ପାନୀ ଲୋଗୋ, ପ୍ରଚାର ବାକ୍ୟ, ସ୍ଲୋଗାନ, ଚିହ୍ନ, ସିମ୍ବଲ, ଆକାର, ସ୍ପେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟମ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟମର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୁଇଟି ହେଲା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୁଚି ବା ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍, ସଂସ୍ଥାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଲୋଚନା କର। ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ନବୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ଧାରଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ନିଜର ଉଦ୍ଭାବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ଉପରେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସଂସ୍ଥାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କରିଥାଏ ଯାହାକି ସମାଜ ତଥା ସେହି ସଂସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାଟି ନିଜର ଧାରଣାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ନିଜର ବିକାଶ କରିଥାଏ, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍, ବ୍ୟାପାର ଚିହ୍ନର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁରକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟାପାର ଚିହ୍ନର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁରକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଏହା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇପାରେ ଓ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ସମାନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦେଶ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟର ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ବା ବ୍ୟାପାର ଚିହ୍ନର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ଅଧିକାର, ପ୍ରକାଶନାଧିକାର ଅଧିକାର ବା କପିରାଇଟ୍। କପିରାଇଟ୍ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଅଥର୍ସ ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ସୃଷ୍ଟିକାର ଲେଖା, ସାହିତ୍ୟିକ, କଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଥିବା ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ଅଧିକାର ବା କପିରାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯଥା ବହି, ଗୀତ, ଛବି, ମୂର୍ତ୍ତିକଳା, ଚିତ୍ରକଳା। ଏହା ସହ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଡାଟାବେସ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ଡ୍ରଇଂ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତାକୁ ବୁଝାଇଥାଉ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ଭୌତିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ରୋଗର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଭୌତିକ କହିଲେ ଶରୀର ଏବଂ ମାନସିକ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଭବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଖାଦ୍ୟର ନିରାପତ୍ତା ନିୟମମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? FSSAI ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିୟମମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ISO 22000ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଯାହାକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ମାନକୀକରଣ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଖାଦ୍ୟ ମାନକୀକରଣ ଏକ ବିଧି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପରଖି ଓ ତଦାରଖ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂଷିତକରଣକୁ କିପରି ନିବାରଣ କରିପାରିବା? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂଷିତକରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର, ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା କରିବା ଓ ସଫା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପକରଣ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୌତିକ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିନା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଭୌତିକ ସଙ୍କଟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିକିରଣ, ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି, ଚାପ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍କଟ ନିବାରଣ କିପରି କରିବା? କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟର ନିବାରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଙ୍କଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁଭଳି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ଓ କ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିରାକରଣ କିପରି କରିବା? କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସର୍ବଦା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ନ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପରିଧାନ କରିବା, ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରିବା, ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ଆପତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟାୟାମର ଭାଗ ନେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ନେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ମାନଦଣ୍ଡ ହାସଲ କରିବା କିପରି? ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ମାନଦଣ୍ଡ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା, ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର 0% କରିବା, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଉପକରଣ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। FSSAIଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟଟି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବାଚନିକ ଅଣବାଚନିକ ଭର୍ବାଲ ନନ୍ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ଶାରୀରିକ ଭାଷାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିବା, କୌଣସି ଏକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା ଓ ଜାଣିବା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେପରିକି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପାରଦର୍ଶିତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପାରଦର୍ଶିତା କହିଲେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଭାଷା କହିବା, ଶୁଣିବା, ବୁଝିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆତିଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଢ଼ ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶାରୀରିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆତିଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ କିପରି କରିବା? ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଭିଯୋଗ ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ସମାଧାନର କୌଶଳ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ
ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଗ୍ରାହକଙ୍କମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ଜାଣିବା, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା, ସମାଧାନ ମାର୍ଗ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ 2 ମାର୍କର 5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।